انصور چینل کی جانب سے میں ہوں محسن عطا۔ ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹورنگ پلیسز کو مستند، مفید اور منفرد معلومات کے ساتھ آپ کو انٹروڈیوس کروائیں۔ آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو چلتے ہیں کامران خان کے پاس جو آپ کو باغ جناح لاہور کے کچھ سیکرٹس کے بارے میں بتائیں گے جنہیں آپ میں سے کئی لوگ پہلے نہیں جانتے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو باغ جناح کے سیکرٹس بتائیں، اس ویڈیو کے آخر میں ڈاکٹر محسن صاحب شوقین حضرات کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج بھی لے کر آئیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ڈاکٹر صاحب کا چیلنج بھی قبول کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس کس نے وہ چیلنج پورا کیا ہے۔ دوستو، باغ جناح لاہور کے دل میں مال روڈ پر گورنر ہاؤس کے سامنے اور زو کے بالمقابل واقع ایک انتہائی خوبصورت اور پرکشش مقام ہے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی تعمیر کے لیے 1862 میں سر جان لارنس، جو کہ پنجاب کے پہلے چیف کمشنر بنے، کو لندن کے کیو گارڈنز کی طرز پر لاہور میں ایک بوٹینیکل گارڈن بنانے کے لیے لایا گیا۔ انہی کے نام سے منسوب اسے لارنس گارڈنز کا نام دیا گیا۔ دوستو، جب یہ گارڈن بنا اس وقت اس کا رقبہ 172 ایکڑ تھا۔ یہاں برٹش ایمپائر کے بہت سے علاقوں سے مختلف انواع کے درخت اور پودے لگائے گئے۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ کلکتہ میں ایڈن گارڈنز، لاہور میں لارنس گارڈنز اور لندن میں کیو گارڈنز ایک ہی طرز پر اور ایک ہی دور میں بنائے گئے۔ دوستو، اب موجودہ باغ جناح کا رقبہ مختلف اعداد و شمار کے مطابق 112 سے 142 ایکڑ کے درمیان ہے، لیکن اس میں جتنی اقسام کے پودے اور جمالیاتی خوبصورتی کا شاہکار جتنے درخت پائے جاتے ہیں وہ پورے پاکستان میں اتنی جگہ پر کسی بھی مقام پر آپ کو نہیں ملیں گے۔ ان میں سے کچھ درخت سینکڑوں سال پرانے ہیں اور خوبصورتی، امن اور سکون اور خوشی کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، یہ بات بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ باغ جناح میں ہی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا بوٹینیکل گارڈن اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی ٹیشو کلچر لیبارٹری بھی واقع ہے، جو بذات خود علمی اہمیت کے علاوہ جمالیاتی خوبصورتی کا شاہکار ہیں۔ دوستو، باغ جناح کا نام آئے اور پاکستان کی سب سے بڑی پبلک لائبریری قائد اعظم لائبریری کا ذکر نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لائبریری میں لاکھوں کتب کے ذخیرہ کے علاوہ آڈیو اور ویڈیو ایڈ سیکشن بھی علم کے پیاسوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر اس لائبریری کی تاریخ سے شاید واقف نہ ہوں۔ ہم انتہائی اختصار سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بلڈنگ 2 بڑے اور انتہائی خوبصورت ہالز پر مشتمل ہے۔ 1866 میں ہال نمبر 1 لارنس ہال جان لیئرڈ مین لارنس کی یاد میں تعمیر کیا گیا، اور دوسرا ہال منٹگمری ہال رابرٹ منٹگمری مارٹن کی یاد میں تعمیر ہوا۔ وکٹورین فن تعمیر کا یہ شاہکار سنگنگ اور ڈانسنگ پارٹیز کے لیے بال روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جس کے ممبرز باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتے تھے۔ 1878 میں اس بلڈنگ کے ایک سیکشن کو امراء کے لیے لائبریری کا درجہ بھی دیا گیا، جسے ابتدا میں میاں میر انسٹیٹیوٹ کہا جاتا تھا۔ 1906 میں اس بلڈنگ کو جم خانہ کلب کا نام اور سٹیٹس دیا گیا۔ 1972 میں جب جم خانہ کلب اپر مال پر شفٹ ہو گیا تو اس بلڈنگ کو انتظامی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ 25 دسمبر 1984 کو صدر جنرل ضیاء الحق نے سرکاری طور پر یہاں قائد اعظم لائبریری کا افتتاح کیا، جس میں سن 2013 میں مزید تزئین و تعمیر کی گئی اور 2 بیسمنٹس تعمیر کر کے اس میں لائبریری کے لیے گنجائش بڑھائی گئی۔ دوستو، لائبریری سے متعلق آخری بات یہ ہے کہ اس کے ہال نمبر 2 یعنی منٹگمری ہال میں، جو کہ بال روم ڈکلیئر تھا، صرف امراء ہی جا سکتے تھے۔ اس دور میں لاہور میں پارسیوں کی تعداد امراء میں زیادہ تھی، تو صرف برٹش اور پارسی امراء کو ہی اس کی ممبرشپ ملتی تھی۔ دوستو، بات لائبریری کی ہو رہی ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ باغ جناح میں واقع مسجد دارالاسلام کے اندر بھی اسلامی کتب کا نادر ذخیرہ بھی ایک لائبریری میں موجود ہے، جو مذہبی موضوعات پر ریسرچ کرنے والے لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دوستو، یہ دونوں لائبریریاں اور وہ عمارتیں جو ہم آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے، ان کے صرف بیرونی مناظر ہی دکھا پائیں گے،
कोविड-19 की वजह से हम बसत कोशिश के अंदर के मनाजिर आपके लिए नहीं फिल्मा सके। जिम खाना, क्रिकेट ग्राउंड और लॉन टेनिस कोर्ट से बहुत से लोग आगाह होंगे, जहां आलमी शोहरत के हामिल बहुत से पाकिस्तानी खिलाड़ी क्रिकेट और लॉन टेनिस खेलते रहे हैं। मगर शायद कम लोग जानते होंगे कि बाग जिना में ही कॉस्मोपॉलिटन क्लब भी मौजूद है, जो सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस है। इससे पर्दा क्लब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने बानो कुसिया का नावल राजा गिद्ध पढ़ा हुआ है, यकीनन 9 गजों वाली पहाड़ी जो कि बाग के पास में वाक़या है, से ज़रूर वाकिफ होंगे। मगर कम लोग जानते हैं कि इस बाग में एक और पहाड़ी भी मौजूद है। जी, अगर आप गंगाराम हॉस्पिटल वाली साइड के गेट से बाग जिना में दाखिल हों तो दाएं तरफ आपको ये पहाड़ी नजर आएगी। इसी पहाड़ी पर हिल टॉप ओपन एयर थिएटर भी मौजूद है, जहां पहले कुल पाकिस्तान म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस का बाकायदगी से इनेकाद होता था। कई साल से ये सालाना कॉन्फ्रेंस कराची में होती है और बाग जिना का ओपन एयर थिएटर मौसीकी और दीगर सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ है। आपकी ज़ियाफ़त के लिए 9 गज़ों वाली पहाड़ी के पहलू में एक पुरसकून रेस्टोरेंट भी है, जिसे गुलशन रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से ये रेस्टोरेंट फिलहाल बंद है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको बाग जिना के मज़ीद सीक्रेट्स बताएं, आए चलते हैं एक विजिटर की तरफ जो पहली बार बाग जिना विजिट पर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे? सर, मेरा नाम सुहेब है और मैं पिंडी से आया हूँ। अच्छा। तो लाहौर हम स्पेशली इधर घूमने फिरने के लिए आए हैं। तो ये बाग जिना आपको कैसा लगा? बाग जिना माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और मैं तो सिर्फ लाइब्रेरी समझ के यहाँ आया था, लेकिन यहाँ और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है, तो बहुत मज़ा आया, हम बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ की कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे अच्छी लगी हैं? यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह ये मेन लाइब्रेरी होगी, इसके अलावा आगे 2-3 मकामात हैं इधर बुज़ुर्गों के, वो भी देखे हैं, और प्ले ग्राउंड्स भी हैं, क्लब है इधर इस साइड पे, तो काफ़ी कुछ देखने को मिला है। ज़ू भी इधर पीछे बनाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वसी इन्होंने किया हुआ और काफ़ी कुछ देखने को मिला है, बहुत मज़ा आया है। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। हम चाहते हैं आप एंजॉय करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। राजा गिद्ध के रीडर बाबा तुर्त मुराद के मज़ार से यकीनन वाकिफ़ होंगे, जहां सीमी शाह धीमी सिसकियों के साथ दुआएं मांगती पाई जाती थी। मगर ये बात कुछ ही लोग जानते हैं कि इस बाग के निस्बतन एक वीरान गोशे में रेस कोर्स पार्क वाली सिमत में बीबी मुराद फातिमा, जो कि बाबा तुर्त मुराद शाह की हमशीरा मशहूर हैं, का भी मज़ार है, जो कि बाग जिना की पुरस्कारियत में इजाफा करता नजर आता है। यहाँ पर हम बताते चलें कि बाग जिना में ही कायदे आज़म लाइब्रेरी की दाएं तरफ एक पुरसकून गोशे में एक तीसरा मज़ार भी है, जो कि हज़रत सैयद शरफुद्दीन का है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हज़रत शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के नवासे हैं। इन दिनों बाग जिना में सुबह या शाम की सैर करने वालों के लिए एक नया ट्रैक भी बनाया जा रहा है, जहां चलते हुए आप बाग जिना की लाजवाब खूबसूरती और सुकून से महजूज होंगे। बाग जिना की लाजवाब खूबसूरती को जिन चंद मुकामात ने 4 चांद लगाए हैं, उनमें से एक क्लाइंबर गार्डन भी है।
दोस्तों आखिरी बात ये कि आपको बाग जिना में डाइवर्स प्लांट्स, ट्रीज़ और लॉन्स मिलेंगे। इन्हीं ट्रीज़ में से कुछ दरख्त बहुत मकबूल हैं, जैसे अमलतास है, काफूर है। इन्हीं दरख्तों में से जो बाग जिना में पाए जाते हैं, एक दरख्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जिसे बुद्धा ट्री कहा जाता है। बुद्धा ट्री की हम आपको बाग जिना में लोकेशन का नहीं बताएंगे, लेकिन हम शौकीन हजरात के तजस्सुस को दावत देंगे कि वो अब अगर बाग जिना में जाएं तो बुद्धा ट्री को ज़रूर तलाश करें और उस दरख्त की लाजवाल खूबसूरती और सुकून को अपने तौर पे एक्सपीरियंस करें। और आखिरी बात ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मज़ीद वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखना। थैंक यू।